Özbekistan kelip oşo çoğalaydan 100 tonna kartoşkanın ürününe oşolor dogor түсүп кетип барат. Baya ötken жерlerin kazışat betondoydu. Bir 150 metre çımgılan araka. Gelemde özüm çoğutup siz benim bolamın. Çangdı da geçeyiz, layda da geçeyiz. Biz daha sizlerge okşap ayılda çoğumun jigitpiz. 95 so'm emas, o 150 so'mda chiqadi paxtan kilogrammiz. Egerde munda qiziqli bolbosa, sizlarga keregi jo'q bolsa, onda kelbeyli qol aytpaysizlar onda. Bu keregi jo'q deb. Tekstilni fabrika qurgan жатат o'sha yergachi. Hada bir tuxum taşlaydı, bir tuxumdan 10dan 20'ga çeyin çöl жылан жаралат. Öte tez koyuyordu. Анан кандай шартта жасайсыңар муну? Үстү жабык болуш керек, ачык болуш керек, кандай? Bunu ошол баягы кышта теплицалардын ичине, оролордун ичине жасайбыз, жайдын күнү мындай сырткыла жасайбыз. Biz paxtani poyladan alıp çıkıp ноябрда егебиz. Keç егебиz. Bul da bizge mındayça aytkanda түшүмдүн ortaça түшүмдүүлүгүнü 5-6 sentlerge tömön kılat degen. Bugün buna ol ege otkan buğdaylar bugün Karasu'da. Bunlar 70 sentlerden mildetli turda sözsüz beriş gerek. Bunlar öz vağında beri otat. Öz vağında egiş otat. Öz vağında teknolojinin sakta otat. Oşun esevinden bunlar oşu 70 sentlerden tegrine ürün alış gerek. Halbuki bizdeki buna noyabrda eteginde, dekabrın başında egeriz. Bul degeni bayağı keç egilgen nersenin çıkışı da kıyım olur. Özünde gelişi de kıyım olur. Soğuk düşüp kalır, kaz cevap olur. Ertesi cihazlar çıkıştı başlaydı. Bul degeni biz 5-10 sentlerden düşümde joğuttuk degenimiz. Buğday egiючü cihaz bizde çınığı, cihaz öte azlığını biz göz atarız da. Sulu cihaz öte tartış bizde. Mandayda Kırgız hükümetinin azık tülük programması var. Her bir rayon, her bir ayıl hükümetleri özlerinin yaşayıcılarını, özün eline azık tülük programmasının menen kamsız kılış gerek. Bizden rayon dağın özünün eline 135 bin elde kamsız kılışın o gektarda o dün düşümde cine alış için biz hareket kılışırız. Bu hükümetin tapşırması da. Biz burada ekmeği koysak, bizde mümkünçülük çok da ekmeği koysak, bizden rayonda eyle emneceydi. Tolku dükkandan satып alış gerekti bunda. Ağa bazılarıyla kapçığı tura gelmeydi de. Oşunduktan yok deginde biz 45-50% özümüzde elde mene kamsız kılışımız gerek. Negizi alganda musulmançılıkta da bugünkü şartta dağın her bir uyda yok degende 4 kap, 200 gram buğday turuş gerek. Bunu biz baştan göbet gözmedik mi? Oşunduktan biz buğdayga kattırak bir yıl 2020 yılı bana rayonluk memleketli gezmesinin başlığı Kulbayev Sertek Dövletbek içmeyen gece 3 gün olup kaldı. Biz katlı programı tüzüp oşo boyunca azı katlı işte otarız. Bir yıl kıcılı 1600 gektarga suğat yerine buğday egiye katlı hareket kılıtarız. Bugünkünde ürünümüz yetişti. Kemin dağın Kazakistan'dan gelip de otar. Kazakistan'dan dağın 50 tonna ürün zayıfke belgemiz. Rusya'dan gelip de oşulu da kesek biz buğday olsa şöyle 1600 gektarga buğday egiye katlı hareket kılarız. Asır sortundan kança tonna keldi. Davurdan kança keldi. Ökö birigip 1000 tonna bolot. Ökö birigip 1000 tonna bolot. Бирок ал республика боюнча бөлүп кетти. Ошону эми айтпайсыңарбы? Асырдан мынча тонна, давырдан мынча тонна келди, мына экөө биригип мынча болду депчи. Анан туура айтып атасыздар. Мен азыр билдим. Мен бүгүн эле чыгабыз Айыл чарба министрлигичи. Чыгып, ошол жанагы 1000 тонна келген тоннаны ошол жерде эле калтырганга биз талап кылабыз. Себеби дегенде эми азыр bizde ушундай жаман көрүп калганбыз да. Акча каражат кетсе дагы майдалай беребиз дагы каяка кеткенин билбей калабыз. Баягы жерге суу сиңип кеткендей болуп калат да азыр. Азырдан ушул бөлүп берип туруп областтарга. Бул жагы Талас дейт, мына Күй, Ысыкөл, Нарындарга дагычы. Азыр эми 1000 тонна дагы эле жанагыдай болуп калат, асты калаш таршып дагы тополон чыгат да, туурабы? Ошондуктан азыр биз чыгып айтабыз, ошол. Эгерде бул жага келсе, ушул түштүккө ушул 3 областка эле берилди деп айтайлы андачы. Ошо 1000 тоннанычы. Ошондо жетиштүү болот мисалы, туурабы? Анан ал жака келген түздүккө келген
Misal al жақта Қазақстан бар, аларда эле жакшы үйрөндөр бар. Россия жакын ал жақта мисалга. Ал жактан ала берсин алардыкын эгип тура берсин. Ошондуктан бул суроолорду биз коебуз, бул талапты азыр сүйлөшөбүз бул жердечи. Себеби дегенде азыр мен сурадым да. Сурасам ушул эле жерде экен, азыр эми бөлүштүрүп атат экен да азырчы. Эгерде кете элек болгон болсо, суранабыз ушул жерде калтырабыз. Аракет жасайбыз калтырабыз. Мен Карасу райондук суу чарба башкармалыгынын жетекчиси Акынбаев Марат Баратжанович, урматтуу семинардын катышуучулары, урматтуу Зиядин Исламович, сиз эми суу чарба тармагын өтө жакшы билесиз. Мына Маданият айылы От-Садыр каналынан суу ичет. Эң этекте жайгашкандыктан ошо көйгөй жаралып турат да. Карасуйский подпитывающий каналдан суу беребиз. Бул көйгөйдү чечүү үчүн мына айыл өкмөт тарабынан отдельный канал курууга долбоор проектный сметный документациясы мына түзүлүп бүттү. 5 миллионго жакын сметный стоимости болду. 10 миллион. 9 миллион. Ашыгыраак. Жок, азыр ПСДС ошондой түзүлдү да. Бирок керектелүүчү каражат ошо 9 миллионго жакын акча кетет. 5 миллион десе ояк 5 миллионда убаттагы 5 миллион бөлүнсө дагы жетпейт. Туурабы? Жок, эми бул проектный сметный документациясы боюнча айтып атам. Бирок керектелүүчү каражат ошо 9-10 миллион тегереги кетет. Бул проектини эми баягы донорлорго сунуштап инвестиция тартыш керек да. Ошондой эле 10 миллионго жакын да. Бирок ПСДС бүгүнкү күндө 5 миллионго эле түзүлүп калган да. Баягы эски баалар менен түзүлгөндүгү үчүн Азыр барып көрүп келели, аралайлы. Biz daha çan geçeriz, sizlerden bir çan geçkiler suranız. Görelim çoşettim ben, undayla aytayım. Ben bari sizlerle misal için жүргөнсүндө жүрөк шөлө чоңойгон нерсеси. Ошону көрүп, мына ушундай биздин ушул суу чарбамызды ушуларга айтып, неге мындай шалакы карап атасыңар деп айтып келечи. Эгиндер мурабка кетти. Мурабка кетти башында. Жештен мурап калды. Болдуңузбу, жооп бердиңизби? Отура бериңиз. Киме? Ногоев Турузбек. Мага телефонуң бересиң, мен өзүм келемин. Чоң. Оғып тур, бек тур. Келем, мен келем деген жерге барамын. Же тура эмеспи? Мен барын кыдырып атамын. Суу маселеси боюнча маселе бар. Тура агайын тугандар. Тура. Түн ичинде да кыдырган күндөр болду бул жердечи. Маселе бар экен. Бул маселе кече бүгүн жаралган жок, урматтуу агайын тугандар. Бир топ жылдан бери келаткан маселе. Эгерде бул айылга ушул быйыл эле суу жетпей калса, мен айтар элем, анда булардын күнөөсү депчи. Жолун азыр караштырып атабыз. Жалаң бул айыл эмес. Мынакей бул жерде айыл өкмөт башчысы, мен бир топ жүрдүм бул киши мененчи. Бир топ. Анан бек тур, телефонду алат, мынакей жигиттер жасап алгыла, кооператив. Айыл өкмөтүнөн. Келем да өзүм чогулуп сиз менен боломун. Чаңды да кесебиз, лайда да кечебиз. Биз дагы сиздерге окшоп айылда чогойгон жигитпиз. Bir sürü. Ben misal için al jetpisi atam aytat. Atam çoğ atam aytat. Biz ayıl hökümetke aytabız, ayıl başçı Murapka aytabız, Murap sizge aytat, anam gubernatorga aytat. Uşunday çeçilip kelet da, uşular ham görsün. Görбөй туруп bir nese deş kıyın. Bektur, жерден келип көрүп анан. Teori men faktın ayrılması var. To'ra. Oşonu görüş gerek, kanalların çavulmaganын görüş gerek. Mına Otsadır kanalını açıkla aytam. Baya ötken жерlerini kazışat, betondoydu. Bir 150 metre çımgılan araka. Bundan da olup kalgan. Ana su atmaydı, su gelmeydi. Şudan bol atat. Oşoğa akça böldüktü, talaşa turgan adam yok. Şunda. Рахмат, Бектур. Таа эгиндерди бүгүндө күздүк себүүлөрү болуп атат, темасы боюнча туурабы? Азыр эми башка багыттарга да өтүп кетип атабыз да. Мен айтайын дегеним мындай. Мындай семинарларды биринчиден көп уюштурушубуз керек. Ар бир райондо керек болсочу. Анан мен азыр карасам, келдик, бизге эле сүйлөдү, бирок кызыктар жок эч ким. Баарлар жерде эле отурушат көлөкөдө мындай. Эгерде мындай кызыктуу болбосо, силерге кереги жок болсо, анда келбей эле кол айтпайсыңар анда. Бул кереги жок депчи. Эми рас, мындай семинарды уюштургандан кийин баардыгыңарга эгерде маалымат керек боло турган болсо, иш тажрыйба керек боло турган болсо, кичине мындай активдүүрөөк болуңуздар да баардыгыңарчы.
же бардığınızda bilesizlerби? Mına bilbegендиктен бардыгыбыз ушул күнгө келип отурабыз тугандар. Анан эми мен айтайын дегеним. Мен барган жерде эле айтып атамын. Мында семинарларга бардыгы эле ушул үрөн чарбаларды, дыйкандарды эмес, жөнөкөй элдерди да, жашап аткан карапайым элдерди да чакыргыла. Себеби көрүп атпайсыңар, биз отурат экенбиз, сүйлөшөт экенбиз, бардыгы жакшы. Эң сонун деп кетебиз. Айтып атпайбы мына элдер? Бизде эч ким карабайт, бизде эч кандай маалымат жок дейт. Айыл башчы каякта жүрөт? Айыл өкмөттөр эмне үчүн маалымат бербейсиздер? Эгиле, bundan кийин мындай көрүнүш болбосун. Bundan кийин элди да чакыргыла ушундай жергечи. Себеби дегенде азыр мына үрөн чарбалар азыр үрөндү өндүрөт экенсиздер сиздер. Анан дыйкандарга бересиңер да, туурабы? Сиздер алган центнерден дыйкандар ала алабы? Ала албайт. Себеби дегенде алар жана агротехникалар эрежелерди колдонбойт бүгүнкү күндө. Колдонон десе аларга шарты жок. Туурабы? Мына сиздер билет экенсиздер ошо агротехникалар эрежелерди. Биз о дыйкандарга да үргөтөлү да ошонучу. Анан азыр Өзбекстандан келген мына асыр дабыр үрөнү боюнча. Мына так маалымат берип жүрсөңүздөр, ушуну айттым го. Канчасы асыр, канчасы дабыр. Бүгүнкү күндө ошол үрөн Кара Суу районунда канчасы керектелет мисалга. Биз ушундан чыгарайлы дачы. Өзгө районго канчасы жетиштүү болот? Нокатка, Араванга силер башта ушул заявканы бериңиздер. Анан биз жогору жак менен сүйлөшөлү, министрликтер мененчи. Сүйлөшүп туруп, анан калган аша турган болсо анан берели. Туурабы? Анан эми азыр мына жетекчилер баарынан айтып атасыңар азыр үйрөн келди депчи. Тургандар эми мен деле айыл жеринде өскөм, мен агроном болбосом деле азыр билем да. Азыр бир айлык убакыт калды азырчы. Азыр убагында сээп калышыбыз керек. Азыр биз бөлүштүрө албай отурабыз бу жердечи. Мына жанагы ошону алыш үчүн документтерди мына 15-20 документ керек деп булар түзүп келип алыптыр эми. Өткөндө жолукканда айткам мен, кыскартыла бул болбойт депчи. Эми келген нерсени шарт түзүп берип, биз жакшы убагында биз пайдаланышыбыз керек да, туурабы? Эртең мөөнөттөн өтүп кеткен болсо, дагы балким ошол биз алган үрөндөрүбүз эртең ошол эле жакшы түшүмдү бербей калышы мүмкүн. Анан эми ушундай, эми мен депутат болуп жүргөндө көп маселелерди уккам да. Билебиз, кезинде ушундай үрөндөр келип, элдерге таркатып, кийин жаз мезгилинде ошол үрөндөр чыкпай калып, элдер канчалаган күйүп кеткен мезгилдер болгон. Туурабы? Азыр ушу келгенде айтышыңыздар керек. Анализ алынды, мында анализ чыкты. Мына бул боюнча мен бир да маалымат уккан жокмун бул жерде азыр. Ошондуктан өтө көп маселе. Кегиле, биз жаңы бир багыт менен иштейли. Эми бүгүнкү семинардан кичине мен темамды кичине өзгөртөмүн, себеби ал деле ушул дыйкандар тууралуу да. Мына мен өткөндө чоң алайга барсам, ошол жерде картошканы өсүп атканын көрүп мен чын айтканда мына рахат алдым да. Мына сыймыктандым чындыгындачы. Мен биринчи жолу бардым эле чоң алайгачы. Аябай сонун эгип тур, ара сонун карап тур. Ошол жерде семинарга туш келип калыппыз. Карагыла эми. Ошол жерден келип, Өзбекстан келип, ошо чоң алайдан 100 тонна картошканын үрөнүнө ошолор доогор түзүп кетип бартат. Мына бизде деле ушундай үрөндөрдү өндүрсөк болот экен да, мисалы, туурабы? Мисалга эми ошол азыр Өзбекстан алып атабыз. Рахмат ошол Өзбекстан коңшулуш мамлекетибизгечи. Бизге жардам катары ошо азыр 1000 тонна үрөндү берип атат да. Биздин бул жерде эме окумуштууларыбыз жокпу, же агрономдор жокпу? Биз деле өстүрсөк болот, ошону үрөндөрдү өндүрсөк болот да, туурабы? Мына коңшулаш мамлекет Кытай кандай алдыга кетип калды? Бардыгы бул ошо ишке болгон көз караш, ишке болгон кызыгуу. Анан келип алып эле ояк буяк карап кете берсек, биз анда эчтеке өндүрө албайбыз, эчтеке эге албайбыз анда. Мен мына Кореяга барып келдим эле. Кореяда кетип барсам,
bir çoğun bir şarın астында çoğun bir plakat turup tur, karasak Klubnika. Ana bul mesek bul Klubnika rayonu deydi. Jalan Klubnika men oşol rayon Klubnika'ya getirgenden Klubnika'ya satat eken. Kegile bizdele oşol rayonda uşunduk bölsek bolot da misалы, nege bolбосун. Turabı? Mana çoğun alaydı kartoşka kılaylı oşol jakka. Jalan kartoşka eksin. Alar al jakka arpa. Başkalar nerse seppeyle koysun, sebebi kar erte düşüp kalan bolsa, karın astta kalat eken alacak. Böyle öyle de. Mana kara suga pakta mına araba menen kara suçu. Uşunu özleştireli. Mına hazır men baylanıştım telefon arkылуу. Sizler ayttыңыздар 91 сомдон деп. Бүгүнкү күндө 95 сомго чыгып тур пактанын 1 килограммычы. Мына көтөрүлүп атат, күндөн күн көтөрүлүп атат. Кудай буйруса мына Турусбек Молдобекович менен биз сүйлөштүк. Кашкарчылыктан азыр 5 гектар жер бөлдүрүп берип атабыз. Мына айыл өкмөтү жетекчиси отурат бул жердечи. Текстильный фабрика курган жатабыз ошол жергечи. 5 гектар жерди азыр бөлүштүрүп берип атабыз. Инвестор ошо кашкарчылыктык жигит экен. Бардыгын өзүм кылам дейт ошол жерден. Пактаны алабыз. Ошол жерде обработка кылабыз, ирийбиз дейт. Кездеме чыгарабыз. Андан кийин кийим кече чыгарып ошол жерден анан сатабыз деп атат. Мынакей. Бундайларды биз колдошубуз керек да. 5 гектар жер керек деди эле. Мына сүйлөшүп туруп, тапшырманы берип азыр чечип атабыз ошонучу. Суга жерден азыр бөлүп берип атабыз ошо 5 гектар жерди. Мына эгерде ол да текстильный фабрикалар курулуп калган болсо, жанагы пахта заводдорго атаандаш болуп эртең көрөсүңөр. 95 сом эмес, 150 сомда чыгат пахтанын килограммы. Мына бул дыйкандарга жакшы да ошол мисалы. Турабы? Мен билемин, дыйкандар өндүргөн продукциясын сата албай эле кыйналат. Биз ошону реализация кылып берсек, буларга башка эчтеке кереги жок. Акчасы болот, дарын да сатып алат, тракторун да сатып алат, бензинин да сатып алат, соляркасын да сатып алат да. Биз шарт түзүп берели да, ошол өндүргөн продукциясын сатып берели. Болду, анан башка булардын эч кандай бир суроо талабы болбойт. Жана айтканда суу менен камсыз кылып берип коюшубуз керек. Ошого келиңиздер, биз иштөө багытынан өзгөртөлү. Mana бул жерде областтык жетекчилер турасыздар, райондук жетекчилер турасыздар. İşteşeli. Район боюнча 5075 гектар пахта эгилген. Ал эми убагында Кара Суу району боюнча 15000-17000 гектар пахта эгилген. Ошол пахтанын баасы төмөн болгондугунан, өзүн өзү актабай калгандыгынан жылдан жылга аянты кыскарып, ушул 5000 гектарга түшүп калган. Кудай буйруса 2022 жылдан баштап кайрадан ошол 10-15 гектарга чыгып берсе, дыйкандын гана менет акталат. Эгерде ушундай 90 пахтанын баасынын прогнозу 95ге чыгат, 100ге чыгат деген эч ким айта албайт. Мына быйыл деле айта алган эмеспиз. Муну ошол Лондондогу дүйнөлүк биржада чечилет. Эгер ошол жактан эмдиги жылы озуңузга май 150 болуп калган болсо, андан да жакшы болот эле. Район боюнча 49834 гектар бар. Анын 32330 гектары суугат жер. Анын негизгисин кылкандуу дан эгиндери элейт 30% структурада. Андан кийин 10815 гектарда жүгөр эгилген. Ал 25%. Андан кийин ошо жанагындай мен айткандай пахта 5075 гектарда.